Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 2 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard. Okay, and we are in the middle of the poem where Thomas Gray is praising the simple life lived by the common people, and he is giving reason why the rustic life is better than the life in the city. Particularly, he is speaking about the dead forefathers, uh, uh, particularly the rustic dead forefathers, and how their life was a kind of heavenly life அப்படின்னு ஒரு ரீசன் அவுட் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, these people who lived in the rustic background, they were far from the maddening crowd அப்படிங்கிறாரு. The people who were buried in the country churchyard where Thomas Gray was standing at the night time. அப்படியே அந்த கிரேவியார்ட்ல இருக்கிறவங்கள பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காரு. என்ன சொல்றாரு, இந்த கிரேவியார்ட்ல இருக்கக்கூடிய இவர்கள் எல்லாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there in the far away in the city there are only maddening crowd. Maddening crowd, the references to people who are running after name, fame and material prosperity. பேருக்காகவும் புகழுக்காகவும் அப்புறம் செல்வத்திற்காகவும் என்ன பண்றாங்க, வெறி பிடித்து அலையக்கூடிய அந்த மனிதர்கள் போல் இல்லாமல் ரொம்ப இயல்பான ஒரு வர்ச்சுவஸான ஒரு லைஃப இவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். என்ன, அவங்களுக்கு பெரிய மாட மாளிகைகள் மாதிரி என்ன கிடைச்சிச்சு, சவப்பெட்டிகள் கிடைத்தது, சந்தன சவப்பெட்டிகள் கிடைத்தது. இவர்களுக்கு ஒரு சாதாரண சவப்பெட்டி தான் கிடைச்சிச்சு. அதுலயும் இவங்களுக்கு மானுமெண்ட்ஸ் இல்ல, பெரிய பெரிய நினைவு தூண்கள் எழுப்பப்படவில்லை. அது ஒண்ணுதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறாரு. So far from the maddening crowd அப்படின்னு சொல்றாரு. Who were far from the maddening crowd? The rustic dead. இதை கரெக்டா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. The title Far from the Maddening Crowd is a novel written by Thomas Hardy, which was written very later. And the title of the poem comes from this particular poem. So Thomas Hardy derived inspiration for a novel from this poem by Thomas Gray. இந்த தகவல் தெளிவா இருக்கா டீச்சர்ஸ்? Far from the Maddening Crowd அப்படின்னு ஒரு நாவல் யார் எழுதுனது? Who wrote that novel? Thomas Hardy. Yes, okay, very good. Far from the Maddening Crowd அப்படிங்கிற ஒரு நாவல். அந்த நாவல் பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய it was published, எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் ஆச்சு? Any idea? Far from the Maddening Crowd by Thomas Hardy in 1874. Okay, that novel derives a title from this poem by Thomas Gray. அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா தாமஸ் ஹார்டி is a very big novelist who was against materialism. அதே மாதிரிதான் இவரும் என்ன சொல்றாரு, இந்த சிட்டி லைஃப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு காசு பணம் இருந்துச்சு சார், ஆனா நிம்மதியான வாழ்க்கை இல்லை. ஆனா இந்த கிராமத்தாழ்கிட்ட நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப this people were gifted people. They were away from that insane crowd who were with ignoble strife. Ignoble அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what do you mean by ignoble? What is the meaning of the word ignoble? Have you any meaning, any answer? Ignoble. Okay, ignoble means that doesn't have honor. Strife naவே conflict னு அர்த்தம். What is the meaning of the word strife? Conflict. Conflict which is not an honorable act. அப்ப சிட்டியில இருக்கிறவங்களாம் they were not living honorable lives. They were conflicting with one another. And they were always led astray. பல காரணிகளால் அவர்கள் என்ன பண்றாங்க, தடமாறி போனார்கள். moral life வாழாம அந்த virtuous லைஃப்ல இல்லாம they were leading evil life. ஆனா because of their poor condition, because of their limited resources, these people led only virtuous life. And where are they living? They are living
in the cool, sequestrated vale of life. Who were living in the cool, sequestrated vale of life? Sequestrated means தனிமையாக வாழ்ந்தார்கள். எங்க வாழ்ந்தார்கள்? ஒரு 2 மலைக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய சமதள பகுதியில் வாழ்ந்தார்கள். இந்த rustic people, they lived, did not live hot lives, they lived cool lives, enjoyed all the niceties of nature. இயற்கையோடு இயந்த ஒரு வாழ்வு வாழ்ந்து நல்ல வர்ச்சுவஸ் லைஃப் தான் வாழ்ந்தாங்க. ஆனா சிட்டியில இருந்தவங்க அந்த ஒரு கிஃப்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கல. And what did the village people do? They kept away from they kept away from the noisy city life, which means they lived the noiseless tenor of life. Noiseless tenor of life. அவங்க வந்து இந்த கூச்சம் குழப்பத்திலிருந்து தனியா வந்து என்ன பண்ணாங்க? They lived a very calm and serene life. எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை கிராமத்துல இருந்த மக்கள் வாழ்ந்தாங்க? They lived calm and serene. SERENE, peaceful. என்ன வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் டீச்சர்ஸ்? They lived calm and serene life. அப்ப we have a beautiful element called juxtaposition, which is being used here. City life and the rustic life is juxtaposed. Juxtaposed na placed side by side to present a contrasting view so that the reader will choose for himself the right lifestyle. அதுக்காக என்ன பண்றாரு? சிட்டி லைஃப் அதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், வில்லேஜ் லைஃப் அதுல இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா நமக்கு சைட் பை சைடு பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டான்சா. Did you understand stanza number 19? This quatrain? இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is going to elevate the dead people in the countryside. என்ன சொல்றாருன்னா, these people in the countryside, they lived a very good life, very simple life, and now they are dead and gone. Though they lived a very simple life, should we write great verse on them அப்படின்னு ஒரு சில ரைட்டர்ஸ் வந்து கேட்கும் பொழுது தாமஸ் கிரே என்ன சொல்றாரு? I beg to differ from you. It is not that we should write poetry only on great men and women. We can also write poetry on the ordinary men and women. Even before Wordsworth could come, வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்தபோது அவருடைய poetic theory என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what is the language of poetry அப்படின்னா, the language of poetry is the language of common man. What is the subject matter of poetry அப்படிங்கும்போது அவர் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு, common man's life, common man's experiences should be the language of poetry. And Samuel Taylor Coleridge அதை ஒத்துக்கல. அவரு வேற ஒரு டொமைனை சேர்ந்தவர். He belongs to elitist poetry. அவரை பொறுத்த மட்டும் அவர் மாதிரி நிறைய போயிட்டு இருக்காங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த போயிட்ரி அப்படிங்கிறது பெரிய மனிதர்கள் அவர்கள் பற்றி தான் போயிட்ரி எழுதணும். சாதாரண குப்பன் சுப்பனை பத்தி எதுக்கு சார் நம்ம கவிதை எழுதணும்? அவன்லாம் யாரு சார்? அவன்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை சார். அந்த கிராமத்தான பத்தி ஒரு கவிதை எழுதணுமா சார் அப்படின்னு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரைட்டர்ஸ் they look down on the common man with disdain, with dislike. ஆனா தாமஸ் கிரே போன்ற அந்த ரொமான்டிக் மைண்ட் செட் உள்ள ரைட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி காமன் பீப்புள், though they lived a simple life, it is a virtuous life. So I am going to write a homage or a tribute, and this poem is Thomas Gray's tribute to the common man. Is the idea clear, teachers? புரிந்ததா? இப்பதான் அவர் அந்த பர்பஸ்க்கே வராரு. சொல்றாரு எதுக்காக இந்த போயிட்ரி அப்படிங்கும் போது, இந்த காமன் மேன், I don't want the common man to be insulted without being celebrated in poetry. I am going to celebrate the common man by my elegy. ஏன்னா நார்மலா எழுச்சி அப்படிங்கிறது யார் மேல எழுதுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு காலத்துல பெரிய ஹீரோஸ், லெஜெண்ட்ஸ், அவங்க மேலதான் எழுச்சி எழுதுவாங்க. ஒரு பெரிய தேசத்தின் தலைவர் சாதாரண ஒரு ஆள் மேல கவிதை எழுத மாட்டாங்க.
எழுச்சி எழுத மாட்டாங்க. இரங்கல் பா நாட்டு தலைவர் போய் சேர்ந்தாருன்னா அவருக்கு இரங்கல் பா எழுதலாம் சார். அதே நேரத்துல கடைக்கோடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 கக்கனோ அல்லது ஒரு சோ கால்டு சிவனோ அல்லது ஒரு குமாரோ அவருக்கு கவிதை எழுதணும், அவருக்கு போய் இரங்கல் பாவா யார் சார் அவன் அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இன்சல்ட்டிங்கா நிறைய பேர் பேசுவாங்க. அண்ட் ஐ வாண்ட் டு சேவ் தெம் ஃப்ரம் இட், சோ ஐ எம் அட்டெம்ப்டிங் திஸ் எலிஜி. அப்ப சொல்றாரு பாருங்க, இப்ப கூட நீங்க இந்த கிராமத்து பக்கத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா வாட் யூ வில் ஃபைண்ட் in the country churchyard, you will find frail memorials. Frail means very weak, very brittle, broken memorials. You can see them, but it will not be visible. You need to consciously see. அந்த மண்மேடுல மறைஞ்சு போய் ஒரு சின்னதா ஒரு கல்லு தெரியும். அப்புறம் நீங்க அதை விளக்கி பாத்தீங்கன்னா அதுல ஏதாவது எழுத்து தென்படலாம். அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்களுக்கு அதுல என்ன எழுதியிருக்கும்? It will be filled with uncouth rhymes. Okay, ஏன்னா educated men இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்க? They would have written cultured rhymes. Educated man would have written very good words, but இவன் வந்து என்ன பண்ணிருப்பான்? Uncouth rhyme. நண்பா மவுத் ஆகிட்டியே அப்படின்னு எழுதியிருப்பான். மண்டையை பூட்டியே அப்படின்னு எழுதி வச்சிருப்பான். என் உயிரே நீ மண்டையை பூட்டியே அப்படின்னு எழுதியிருப்பான். ஏன்? அவன் படிக்காதவன், அப்ப மண்டையை பூட்டு அப்படின்னு எழுதியிருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய எஜுகேஷன் இல்ல. And there will be shapeless sepulchre which will be decked by such uncouth words. Uncouthனா uncivilized words. You can find that still there. அவன் அட்டன் பண்ணாம இல்லை, ஏதோ எழுதி வச்சிருக்கிறான். ஓகே, அப்படி எழுதி வச்சிருக்கான். அப்ப நீங்க அந்த பக்கத்துல போனீங்கன்னா, now the writer is addressing the reader. Okay, the poet Thomas Gray is telling the readers, come on, if you pass that side, don't just pass away, just look at them and at least give a sign. ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெருமூச்சாவது விடுங்க. Let it be your tribute to the common man. Did you understand that, teachers? Did you understand quatrain number 20? He is asking the common man to at least give a sign. ஒரு பெருமூச்சாவது விட்டு போங்க, ஐயோ பாவம் இப்படி கிடக்குறாங்களே, யாரும் கண்டுக்காம ஒரு புல்லு மண்டி போன ஒரு புதற்குள்ளார இந்த சாமானியன் கிடக்குறானே அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க ஒரு பெருமூச்சாவது விட்டு போங்க. உங்களால கவிதை எழுத முடியலன்னா கூட பரவாயில்லை. Even if you're not going to write a verse, at least spend a few moments there and pay tribute to the common man. That is a request which is placed by Thomas Gray in stanza number 20. Shall we pass on to stanza number 21? Okay, we will go to stanza number 21. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, even if men are not ready to celebrate the common man, even if the so-called educated men are not ready to write memorial verse on the ordinary Kupan and Supan, who will remember them? The muse will remember them. Okay, the goddess of poetry, the goddess of the various knowledge domain will remember these men. And he also speaks about the nameplates. அவங்களுடைய மெமோரியல் டூம்ல அட்லீஸ்ட் என்ன இருக்கும்? You will find their name, the year in which they were born and the year in which they died. At least you will find that in that country churchyard. பெரிய அளவுக்கு மார்பிள்ல ஃபுல்லாமே கட்டி வைக்கலன்னா கூட ஒரு சின்னதா ஒரு கருங்கல்ல இந்த பேர் இருந்திருக்கும். கீழே பிறந்த தேதி, இறந்த தேதி, ஒருவேளை பிறந்த தேதி தெரியலன்னா இறந்த தேதியாவது இருக்கும். And that is enough அப்படிங்கிறார். That itself is enough. Okay? These men need not be celebrated in great verse. You need not celebrate them with an elegy, but they will be remembered as great moralists. How will they be remembered?
They were not rich. They were not educated men. They were not having name or fame, but they had one great virtue. What is the one great virtue? They were all moralists. எப்படிப்பட்ட மக்களா அந்த கிராமத்து மக்கள்? மாரலிஸ்ட். இந்த சிட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டெத்தை பத்தி யோசிச்சிருக்கவே மாட்டான். அவன் பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். ஆனா டெத் வந்த போது என்ன பண்ணிருப்பான்? மிரண்டு போய் ஐயோ சாவு வந்துருமோ அப்படின்னு பதறி போய் ஆஸ்பத்திரியில கை காலெல்லாம் உதறிக்கிட்டு கிடப்பான். ஆனா கிராமத்தான் என்ன பண்ணுவான்? ஒவ்வொரு நாளும் தூங்க போகும்போது என்ன பண்ணுவான்? he will be thinking about his death. இது சாகுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சு ஆகணும், நல்லவனா இருக்கணும், கடவுளுக்கு முன்னாடி போகும்போது நேர செத்தா எங்க போகணும்? கடவுள்கிட்ட போகணும் அப்படின்னு he will be calculating his life and living a virtuous life. That is why he calls the rustic man as a rustic moralist who is ready to die at any point of time. அந்த மாதிரி டெத்துக்கு ரெடியாவே இருப்பான். அந்த அளவுக்கு நல்லவன் இந்த கிராமத்தான். Okay? And then he is contrasting in stanza number 22, he is contrasting how men in the city would dread in the event of death. While death comes and knocks at the door, how will people face death? Abdina, most of the men will dread dying because they had enjoyed all niceties of life. They never thought of death. அதனால அந்த மாதிரி நைசிட்டிஸ் என்ஜாய் பண்ணவங்க, லைஃப்ல எல்லா விஷயத்தையும் என்ஜாய் பண்ணவங்க அந்த சிட்டி டுவெல்லர்ஸ், அதை பத்தி மட்டும் காசு பணம் பேரு புகழ் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கவன் திடீர்னு ஆஸ்பத்திரியில போய் படுக்கும் பொழுது how will he be? He will be very very anxious. The second lineல பாருங்க, pleasing anxious being அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னு அர்த்தம். He will be very much anxious about dying. At the same time, he will be clinging to the being. இன்னும் கொஞ்ச நாள், இன்னும் ஒரு 2 நாள் உயிரோடு இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு இது வரைக்கும் ஓடி சேர்த்து வச்சிருந்த எல்லா காசையும் என்ன பண்ணுவான்? ஆஸ்பத்திரியில கொண்டு போய் கொட்டி தன்னுடைய சாவை 1 மணி நேரமோ, 1 நாளோ, 2 நாளோ, 2 மணி நேரமோ, 3 மணி நேரமோ தள்ளி போட முயற்சி செய்வான். So, the city dweller will be spending money on prolonging life for some time, whereas the Gramathan, the so-called rustic man, will not ask his near and dear one to spend a lot of money. He will say, yeah, I have lived my life well. I have enjoyed the company of you all. Now, the little money that I have, don't spend on me, because I know that I am supposed to die and go to the dust. Better allow me to die peacefully. Be around me அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா சாவானா. Okay, so at the wake of death, how does a countryman react and how a city man reacts? How a virtuous man reacts and how a preoccupied man reacts அப்படின்னு ஸ்டான்ஸா நம்பர் 22ல ரொம்ப அழகா தாமஸ் கிரே சொல்லி வைத்திருக்கிறார். Is the information clear, teachers? The last line இருக்கு பாருங்க, nor cast one longing lingering look behind. என்னன்னா, will we not always think of clinging on to life than dying? But this was not the case with the rustic man. The rustic man was always ready to embrace death because he lived every moment meaningfully, consciously. நம்ம அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம அந்த மாதிரி வாழவில்லை. நம்ம நாளைக்கு என்ன பண்ணணும், என்னத்தை சேர்த்து வைக்கணும், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சேர்த்து வைக்கணும்னு ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். அதனால இந்த நேரத்தை நம்ம மறந்துடுவோம். பைபிள் அழகா சொல்லியிருக்கு, நாளை என்பது நமக்கு இனி இல்லை. Don't worry about what tomorrow has in hold. Does not your father who feeds the sparrow know what you need? அப்படின்னு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்றாரு. மலை பிரசங்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு, Beatitude, Matthew chapter 6. அதுல அழகா சொல்றாரு, வானத்துல இருக்க சிட்டுக்குருவிக்கு கூட என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது கடவுளுக்கு தெரியும், தந்தையாம் கடவுளுக்கு தெரியும். அந்த சிட்டுக்குருவியவே அவரு பார்த்து செய்யும் போது, you are created in the image and likeness of God. Will he not provide for you? Why do you worry? Why do you run?
experience the divine in the creation around you. ரொமான்டிக், அங்கேயுமே ரொமான்டிசிசம் இருக்கு ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய டீச்சிங்ல. அதே விஷயம் தான் இங்க. ரசிங் மேன் without much knowledge enjoyed being here and now, whereas the city dweller was always missing the here and now with his futuristic dream. அதனால சாவு வரும்போது என்ன பண்ணா? He was always looking to live for some more time அப்படின்னு ஸ்டான்ஸா நம்பர் 22ல சொல்றாரு. Now ஸ்டான்ஸா நம்பர் 23க்கு போய் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, where are the dead now அப்படின்னா, the dead are here in the grave, but where do they live? They are still living. இறந்தவர்கள் மண்ணுக்குள் புதைந்து போய் மக்கி ஒண்ணுமில்லாம போயிருக்கலாம், அவங்க எலும்பு துண்டுகள் மட்டும் இருக்கலாம். ஆனா இன்னமுமே அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கே உயிர் வாழ்கிறார்கள்? They live in the memory of the living. They live in the memory of the living. இன்னைக்கு உயிர் வாழக்கூடிய மனிதர்களுடைய நினைவுகளில் இந்த இறந்தவர்கள் உயிர் வாழ்கிறார்கள். Where are they அப்படின்னு கேட்கும்போது, they are living in the fond breast அப்படிங்கிறார். breast, fond breast. The breast refers to the human body. யாரோ ஒருவர் அன்போடு ஒருவரை நினைத்து பார்க்கிறார் என்றால் அவருடைய நினைவில் அவர் வாழ்கிறார். அவருடைய நினைவில் யார் வாழ்கிறார்? There is a beautiful song, Gemini Ganesan song, எனக்கு ஞாபகம் வருது இந்த பாடம் நடத்தும் போதே. நீ எங்கே, என் நினைவுகள் அங்கே, நீ ஒரு நாள் வரும் வரைக்கும் நான் இருப்பேன் நதிக்கரையில். அந்த ஹீரோயின் ஏறக்குறைய இறந்து போன மாதிரி ஒரு காட்சிப்படுத்தி இருப்பாங்க. அப்ப ஜெமினி கணேசன் அப்படியே நினைச்சு பார்ப்பாரு, அந்த நினைவுல அந்த ஹீரோயின் அப்படியே அவர்கிட்ட வந்து பேசுற மாதிரி, அவரை நோக்கி வர்றது மாதிரி எல்லாம் அந்த ஒரு பாட்டுல காட்சிப்படுத்தி இருப்பாங்க. அப்ப இறந்தவர்கள் நம்ம அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் ஃபாண்டா நினைச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். if you remember them, if you close your eyes and think of them, they will be alive before you. So where are the dead people now? They are not there. They are in our mind. And who will see the dead? Abina, some pious people who shed tears for the dead people will be able to make the dead people alive. கொஞ்சம் ரிலீஜியஸ் மைண்டோட அவங்க கல்லறைக்கு போய் ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படி நின்று பாத்தீங்கன்னா, யாரு உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியவா? இறந்து போன உங்க தாத்தா பாட்டி, அவங்க சித்தப்பா சித்தி, அப்பா அம்மா, யாரெல்லாம் இறந்து போயிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் நீங்க அவங்கள பத்தி ஒரு கண்ணை மூடி அப்படியே ஒரு துளி கண்ணீரை விட்டீங்கன்னா அப்படியே உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி நினைப்பாங்க. Did you understand that, teachers? Look how the man is making this poem highly a reflective poem, a meditative poem, meditating on death and mortality, and he is making the dead people immortal by the thought of human beings. Is it clear, teachers? புரிந்ததா? Shall we continue further? Yes, sir. Okay, sir. அடுத்து சொல்ற பாருங்க. Even from the tomb, the voice of nature cries. These dead people என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they have become part of nature. What have they become? They have become voice of nature and they are crying to us. Why are they crying? They are crying so that we remember them. எங்களை கொஞ்சமாவது நினைச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க உள்ள இருந்து நேச்சரும் கிரை பண்ணுது. யாரும் கிரை பண்றா? Death is also crying. Nature has become the other. We never think about the other. We only think about the self. நம்மளை பத்தி பார்த்துட்டு தான் நினைக்கிறோம், அடுத்தவனை பத்தி நினைச்சு பாக்குறதே இல்ல. அப்ப இந்த அடுத்து இருப்பவன் அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அது வேற யாரும் இல்ல, இயற்கை. அந்த இயற்கையில பாதிதான் இந்த செத்து போனவர்கள். அப்ப இயற்கை எப்படி நமக்கு
நமக்கு ஹூ இஸ் மை நெய்பர்னு ஒரு பையன் வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட போய் கேட்டான். அப்ப அடுத்திருப்பவன் யாரு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, உன்னை நீ எப்படி நேசிக்கிறாயோ அடுத்து அதே போல உனக்கு அடுத்திருப்பவனை நேசி. அப்ப அடுத்திருக்கிறவன் யாரும் இல்ல, உன்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு என்னை பின் செல்லணும்னா அவன் போயிட்டான் ரிச் ஃபெல்லோ. ஏன் அப்படின்னா அவன் வந்து என்ன பண்ணான், அந்த பணத்தின் மீது எல்லாத்தையும் மனசை வச்சான், மனிதர்கள் மீது மனசை வைக்கல, பக்கத்துல இருக்கவனை திரும்பி கூட பார்க்கல. இப்ப நம்ம இந்த டெட் பீப்புளை நினைச்சு கூட பார்க்கல. So they are crying to us, please remember us, we were our forefathers. If they had become ashes, still from the ashes they are crying to us. They are crying to us. What is this wanted fire அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு பாருங்க. What do you mean by wanted fire? A wanted fire means habitual. Okay, habitual. Their passion. அவங்க இருக்கும் பொழுது எப்படி பேஷனட்டா இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இல்லாத போதும் they are passionate. They are very passionately attached and they are crying towards us. Okay, the dead people, they love us even after they become dead. They were being, now they have become non-being. அவங்களுக்கு இந்த உடல் மட்டும் இல்ல, ஆன்மா இருக்கு. இந்த ஆன்மா எங்க இருக்கு, நம்மளை சுத்தி சுத்தி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு. When we close your eyes and when we look at them, we can see them, we can talk to them. அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு, even after their death their passion still lingers here in the world. Okay, are you there, teachers? அப்படி என்ன சொல்றாருன்னா, if you are not like that, then the poet says, then Thomas Gray says, I am very much mindful of the unhonored death. They should have been honored after their death. How should we honor the dead? By speaking of them, by thinking of them, by praying for them, or by writing memorial words. எப்படி சார் நம்ம இறந்தவர்களை வந்து நினைச்சு பாக்குறது அப்படின்னா, அவங்களுக்காக கண்ண மூடி ஒரு டெய்லியும் ஒரு 2 நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணலாம், அல்லது என்ன பண்ணலாம், அவங்களுடைய கல்லறையில போய் ஒரு ரொம்ப பெருசா இல்லைன்னா கூட பெரிய மாலையெல்லாம் வாங்கி போட முடியல, ஒரு சின்னதா அங்க பக்கத்துல இருக்க ஒரு ரோட் சைட்ல இருக்க ஒரு பூவை பறிச்சு வைக்கலாம். அட்லீஸ்ட் அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணும்போது அப்படி திரும்பியாவது பார்த்து, இங்க இருக்கீங்கல்ல, நான் எங்களை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க, நாங்க உங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா பரவாயில்ல. இல்ல உங்களுக்கு டேலண்டடா இருந்தீங்கன்னா ரைட் an elegy on them. But most of us don't remember the dead. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, நான் அப்படி எல்லாம் இல்லப்பா, I am always mindful of these unhonored death of the dead people, those people who are not at all honored after their death. So what I am going to do, in these lines na enna lines, this poetry lines, I am relating to you the kind of life these village rustics live. எதுக்காக நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, why do I remember the dead அப்படின்னா, sometime when I am dead, நீங்க இன்னைக்கு செத்தவர்களை நீங்க நினைச்சு பார்க்கலன்னா நாளைக்கு உங்களை எந்த நாயும் நினைச்சு பார்க்காது. இதை நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம லைஃபுக்கு பாருங்களேன். இப்ப நம்ம அப்பா அம்மாவை நம்ம வந்து பார்க்கலன்னா நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை பார்க்காது. இன்னைக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ் எப்படி நடத்துறோமோ அதை விட மோசமான ஒரு நடத்தை தான் நமக்கு நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட இருந்து கிடைக்கும். அதனால we should set a model. இப்ப நான் ஒரு நல்ல காரியம் செய்யறேன், என்ன நல்ல காரியம், இந்த unhonored dead people நான் கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்து அவங்கள பத்தி மெமோரியல் வேர்ஸ் எழுத போறேன். ஏன் அப்படின்னா, நாளைக்கு ஒருவேளை I am living in the country when I am dead and buried and like this particular grave, ஒருவேளை நான் இங்கே செத்து இந்த கல்லறையில புதைக்கப்பட்டால் யாராவது ஒரு நல்ல சோல் will come and ask of me அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அதனாலதான் இந்த வேர்ஸ் நான் எழுதுறேன் அப்படிங்கிறார். Did you understand that, teachers? Why should we remember the dead? அப்படின்னா, if we remember these unhonored dead people today,
tomorrow someone will remember us and pray for us or write a verse about us. அப்படிங்கிறதா அவருடைய கான்செப்ட் in stanza number 24. And now coming to quatrain number 25. 25ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா till 29 is the poet's imagination. 25ல இருந்து the poet starts imagining himself to be dead. ஏன்னா இப்போ என்ன சொன்னாரு இந்த போயம் எதுக்காக எழுதுறேன்? இன்னைக்கு நான் இவங்களை நினைத்து பார்த்தா நாளைக்கு என்ன யாராவது நினைச்சு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்ப தான் தன்னை பற்றி ஒருவர் பேச போறத பத்தி இவர் எழுத போறார். Are you there with me, teachers? So he is imagining an old farmer, okay, some hoary-headed swain. Some hoary-headed swain அப்படின்னா there will be an old farm laborer whose hair has become grayed. அப்படின்னா நல்ல ஒரு elderly man with gray hair who was working in the farm. அவர் என்ன பண்ணலாம்? By chance he might have seen me standing here in this particular spot sometime. ரெகுலரா அந்த இந்த பக்கம் போகும்போது என்ன பார்த்திருக்கலாம். என்னுடைய கேட் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத பத்தி அந்த ஆளு நரேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. இங்க பாருங்க அழகா சொல்றாரு பாருங்க. That particular man who had observed me during his regular routine, என்ன பண்ணுவாரு? Oft have we seen him at the deep or the peep of dawn. என்ன சொல்றாங்க? நான் காலையில வேலைக்கு போவோங்க, அந்த நேரத்துல இங்க ஒரு வெட்டி ஆபீசர் நின்னுகிட்டு இருப்பாரு, ஒரு யங் மேன் ஒருத்தர் நின்னுகிட்டு இருப்பாரு. Look at the word which is used here, the reference we. இங்க பாருங்க என்ன ப்ரோனவுன் போட்டிருக்காரு? ஐன்னு போடல, வீன்னு போட்டிருக்காரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கிராமத்துல நார்மலா அது ஒருமையில பேச மாட்டாங்க. எப்பொழுதுமே நாங்கெல்லாம் அப்படின்னு தான் தொடங்குவாங்க, நம்ம எல்லாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. நான் வந்து அப்படின்னு தன்னை முன்னிலைப்படுத்த மாட்டாங்க. அப்ப he is speaking about the village man's attitude towards the society. The village man never thought himself to be a loner. He was a community. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு? ப்ளூரல்ல பேசுறாரு. Oft have we seen him at the peep of dawn. Peep of dawn at early morning time. Early morning time. So the old swain, the old farm worker is now speaking about the poet whom he by chance happened to see. அவரு அப்படி வேலைக்கு போகும்போது நம்மால பார்த்திருக்கிறார். பார்த்து என்ன சொல்றாரு? நான் அவரை அடிக்கடி பார்ப்பேன் சார். அவர் எங்க நிப்பாரு? அதிகாலையிலே எங்க நிப்பாரு? What will the poet be doing? He will be brushing with hasty steps the dews away. நம்ம போயிட்டு வந்து ரொம்ப ரொமான்டிக்கா காலையில எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுவாராம்? சின்ன பிள்ளை மாதிரி போய் அந்த புல் வெளியில, அந்த புல் இருக்கும்ல நிறைய கிராமத்துல, அந்த புல்வெளி மேல அந்த டிராப்ஸ் இருக்கும். புல்வெளி தண்ணில் பனித்துளி அங்கு தூங்குது பாரம்மா. அதை சூரியன் வந்து மெல்லமாய் தட்டி எழுப்புது ஏனம்மா அப்படின்னு நம்மளும் அப்படியே ரொமான்டிக்கா கவிதை எழுதிக்கிட்டு காலால அந்த டியூ டிராப்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காரு? தட்டி விளையாண்டுகிட்டு இருந்தாராம். லைக் a child he was playing with nature. And then என்ன பண்ணுவாராம்? sometime he will be there in the upland lawn. ஒரு ரைஸ்டான ஒரு லேண்ட் இருக்கும், அந்த ஒரு லான் இருக்கும். லான்னா கிரீன் பாஸ்டர். அந்த கிரீன் பாஸ்டர்ல என்ன பண்ணுவாரு? நல்ல சூரியன் வரும்போது அப்படியே நின்றுட்டு இருப்பாரு. யாரு நின்றுட்டு இருப்பான்? Who is the person who is described here? Thomas Gray himself. Thomas Gray himself as described by a swain. Are you there, teachers? As described by a villager. This is an imagination. ஏன்னா அவனை பார்த்தேன் சார், அந்த ஆளை பார்த்தேன் சார், காலையில போய் அவன் என்ன பண்ணுவான்? பனியில விளையாண்டுகிட்டு இருப்பான். அப்புறம் கொஞ்சம் வெயில் வரும்போது ஒரு ஹைலாண்ட்ல புல்வெளியில நின்றுகிட்டு இருப்பான், சூரியனை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான். அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்? He will be found
at the foot of yonder nodding beach. Yonder அப்படின்னா டிஸ்டன்ட்ல, அந்த தூரத்துல what will be there? There will be a little water passage. அந்த லிட்டில் வாட்டர் பேசேஜுக்கு பக்கத்துல இருப்பான். அந்த பேசேஜுக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கும்? பீச் அப்படின்னா ஒரு ட்ரீ, ஃப்ளவரிங் பிளான்ட். நீங்க பீச்னோட உடனே சி பீச் அப்படி போயிடக்கூடாது. வாட் இஸ் திஸ் பீச் ஹியர்? a flowering plant. ஒரு flowering plant. Where is the flowering plant? The flowering plant must be near a small water body. The water body பக்கத்துல இருக்க அந்த flowering plantக்கு பக்கத்துல அவர் இருப்பாரு. அதனுடைய பிரான்ச்சுக்கு கீழே உட்கார்ந்து இருப்பாரு. எப்படி உட்கார்ந்து இருப்பாரு? Breathing his old fantastic roots so high. He is describing that particular tree. அந்த ட்ரீ எப்படி இருக்குமா? ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஏன்ஷியன்டான ட்ரீ. அதனுடைய ரூட்ஸ் எல்லாம் மேல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரீ. அந்த ட்ரீக்கு கீழே அந்த நிழல்ல நம்மளால என்ன பண்ணிருப்பாரு? நூன் டைம்ல, அதிகாலையில பனியோட விளையாண்டுட்டு இருந்தாரு. கொஞ்சம் வெயில் வரும்போது அங்க இருந்து அப்படியே ஒரு ரைஸ்டு லேண்ட கடந்து ஒரு ட்ரீ கிட்ட போறாரு. அந்த ட்ரீக்கு கீழே நல்லா கை அப்படி வச்சு மரத்துக்கு கீழே காலை நீட்டி விரிச்சு படுத்திருந்தாரு. At noon time, he would stretch and pour upon the book that babbles by. Sorry, brook. Brook அப்படின்னா ஒரு லிட்டில் ஸ்ட்ரீம். அந்த லிட்டில் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். அந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு ஓடை இருந்தது. What was there beside the tree? There was a little stream. And the stream was making quick and noisy movements. அதுவும் பேசுற மாதிரி ஏதோ இருந்தது. அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்மளால கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. ஒரு ரொமான்டிக்கா அந்த அப்படியா நீ எதை சொல்ல வரியா அப்படின்னு நம்மளால கேட்டுக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ரீமோடு பேசிக்கொண்டு, அந்த இயற்கையோடு பேசிக்கொண்டு யாரு படுத்திருந்தது? அந்த ஓல்டு மேனை பார்த்தாராம். அந்த ஓல்டு மேன் யார பார்த்தாரு? The poet Thomas Grave பார்த்தாரு. Now stanza 27க்கு போறாரு. Hard by yon wood, now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies he would row. அந்த போய் அந்த ஆள்கிட்ட கேட்கிறாரு, வேற என்ன சார் அந்த யங் ஃபெல்லோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான், அந்த போயட்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த கிறுக்கு பையன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு நீங்க கண்டினியூ பண்ணி கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்லுவாரு, அப்பப்ப அவன் சிரிச்சான் சார், அப்பப்ப அவன் அழுதான் சார். There was mood swing. Sometime he would smile, sometime he would scorn. Scorn அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபேஸ்ல கொஞ்சம் ஹார்ஷான ஃபீலிங்ஸ் தெரியும். மட்டரிங் அப்படின்னு சொன்னா அவனே ஏதாவது பேசிக்குவான் சார். His wayward fancy, fancyனா ஏதோ அவனே கற்பனையில ஏதோ நினைச்சுக்குவான், அவனே ஏதாவது பேசுவான், அவனே சிரிப்பான். ஆனா என்ன பண்ணுவான்? ஒரு நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா he will be drooping like a woeful van. Woeful, what do you mean by woeful? Filled with pain, looking very pale. எப்படி இருப்பாரா? போயிட்டு எப்படி காட்சி அளிப்பாரு? He will be pale looking. Why was he pale looking? அதுதான் ஒருவேளை அவருக்கு லவ் ஃபெயிலியரா இருந்திருக்கும் சார். அதனாலதான் இவன் தனிமையை விரும்புறான். எதனால அவர் தனிமையா இருக்காரு? நம்ம வில்லேஜ் போக்கு கதை கட்டி விடும். அவரு ரொம்ப பேரா இருந்தாரு சார், ரொம்ப டயர்டா இருந்தாரு, தனியா பேசுறாரு, தனியா சிரிக்கிறாரு. நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஏதோ லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார். ஆர் கிரேஸ்ட் வித் கேர். நிறைய என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம, வாழ்க்கையில என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த ஆள் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு? புலம்பிக்கிட்டு இருந்தான் சார். லவ் ஃபெயிலியர், ஒன் சைடு லவ் சார். அதனாலதான் தாடியும் தம்பட்டியுமா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இந்த கிராமத்துல வந்து சுத்திக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, அவரு இப்ப எங்க அப்படின்னு நீங்க கண்டினியூ பண்ணி அந்த ஓல்டு லேபரர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்லுவாரு, ஒன் மார்னிங் நான் எப்பொழுதுமே இந்த பக்கம் போகும்போது பார்ப்பேன் சார், ஆனா முதல் நாள் ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தேன் அந்த ஆளை காணோம் சார். ஐ மிஸ்ட் ஹிம் ஆன் த கஸ்டம்ட் ஹில். அந்த ஃபேவரட் ஸ்பாட். இந்த ஆள் எப்பொழுதுமே ஒரு ஸ்பாட்ல உட்காந்துருப்பான் சார். காலையில இந்த இடத்துல பார்ப்பேன், மத்தியானம் அந்த இடத்துல பார்ப்பேன். அந்த மரத்துக்கு அடியில உட்காந்துருப்பான், அவனே பேசுவான், ஏதாவது சிரிப்பான், அப்புறம் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருப்பான், சில நேரத்துல கத்திக்கிட்டு இருப்பான். நம்ம ஒரு படத்துல வந்து தனியா தனுஷ் நின்று கத்திக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தனியா கத்துவான் சார், அவனுக்கு லவ் ஃபெயிலியர் சார் அப்படின்னு நம்ம சொன்னவரு திடீர்னு பாக்குறேன் சார், அதனால காணும் சார். நானும் தேடி பார்த்தேன்,
அந்த பக்கம் காணோம். சரி இன்னைக்கு இல்ல, வேற எங்கிட்ட இருப்பான் போல இருக்கு இந்த முட்டா பையன், எங்க அப்படின்னு அடுத்த நாளும் பார்த்தேன் சார். ஈவன் த செகண்ட் டே அனதர் டைம், ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தேன், அந்த ஆளை காணோம். அடுத்த நாளும் அந்த ஆளை காணோம். Okay? I never saw him in the place where he used to be. Okay? What do you mean by rill அப்படின்னு நீங்க தேடி பாத்தீங்கன்னா the small stream. இப்பொழுது அந்த ஓடைக்கு பக்கத்துல தான் சார் நின்றுட்டு இருப்பான். CREAM. He will be there beside this rill or up the lawn. Lawn the green pasture. அங்க இருப்பான். அல்லது அது சின்னதா ஒரு wood இருக்குல்ல, wood அப்படின்னு சொன்னா ஸ்மால் திக்கெட், அங்கதான் சும்மா வெட்டி ஆபீசரா சுத்திக்கிட்டு இருப்பான். ஆனா ரெண்டாவது நாளும் அவனை காணோம். ஆனா மூணாவது நாள் நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ஒரு ஃபியூனரல் ப்ரொசஷன் போச்சு. யாரு அங்க செத்து போய் தூக்கிட்டு போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, யாரு செத்து போய் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க? The poet is imagining himself to be carried in a funeral, and the old man is witnessing that, and he is giving an account of Thomas Gray's funeral. The next with dirges due in sad array. கொஞ்சம் பீப்புள் என்ன பண்றாங்க, கொஞ்சம் மோன்ஃபுல் காஸ்டியூம், அந்த பிளாக் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஒரு 4 பேரு ரொம்ப பெரிய காஸ்ட்லியான ஒரு பயர் இல்ல, ஒரு சிம்பிளான ஒரு குச்சில கட்டின ஒரு பயர்ல ஒரு தூக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, they are going to the churchyard and they have buried him. bury பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவருடைய இறந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு சின்னதா ஒரு மெமோரியல் ஸ்டோன் வச்சிருக்காங்க. அதுல எதுவும் எழுதி இருக்கு சார், எனக்கு படிக்க தெரியாது, நீங்க வந்து படிச்சு சொல்றீங்களா அப்படின்னு அந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஸ்பீக்கர், ஒரு லிசனர் கிட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறாரு. will you please read the epitaph and tell me what was written about that youth? Who is the youth that the poet is speaking of? Who is the youth? The youth is Thomas Gray. Thomas Gray உடைய tombstoneல என்ன எழுதப்பட்டது அப்படிங்கறது யாரோ ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. யாரு? the old man, because he is uneducated, and the uneducated man கிட்ட ஒரு லிசனர் இருக்காரு. அந்த லிசனருக்கு வந்து இந்த அன்எஜுகேட்டட் மேன் கேட்கிறாரு, நீங்க ஒரு ஆளை பத்தி கேட்டீங்கல்ல, அந்த ஆளை வந்து ரெகுலரா பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன், ஆனா திடீர்னு ஒரு நாள் காணோம், ஒரு நாள் காணமேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளும் பார்த்தேன், அந்த ஆளை காணோம். மூணாவது நாள் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆளை இந்த சர்ச்சில் அந்த குரோவியார்ல தான் வச்சிருக்காங்க. அவரு இறந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு கல்ல ஏதோ எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. அதுல என்ன எழுதப்பட்டது அப்படின்னு நானும் தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமா இருக்கேன், நீங்களும் ஆர்வமா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க அதுல என்ன இந்த ஆளை பத்தி எழுதி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஓல்டு ஃபார்மர் இஸ் ரிக்வெஸ்டிங் ஹிஸ் லிசனர் who appears to be an educated man. அப்ப அந்த எஜுகேட்டட் மேன் என்ன பண்றாரு, he is reading the epitaph of Thomas Gray to the old farmer. What was written in the epitaph? Who wrote the epitaph? னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். who wrote the epitaph அப்படிங்கும்போது இந்த ஸ்டான்ஸா நம்பர் 31ல ஒரு அழகா கொடுத்திருக்கு. The friend of Thomas Gray has spent little time to write an epitaph, memorial verse on the tombstone of Thomas Gray. ஒரு நண்பன், அவன் பெரிய அளவுக்கு சம்பாத்தி வைக்கலனாலும் என்னத்தை சம்பாதிச்சு இருக்கிறான், நல்லவனா இருந்ததுனால அவனுக்கு ஒரு நண்பன் கிடைச்சான் சார். அந்த நண்பன் தான் இவன் சுத்தோனா அவனை தூக்கி பதிச்சிருக்கான். அவன் தான் என்ன பண்ணிருக்கான், தாமஸ் கிரேவுடைய கல்லறை தோட்டத்துல என்னத்தை எழுதி வச்சிருக்கிறான், ஒரு மெமோரியல் வேர்ஸ் எழுதி இருக்கிறான். Now there are 3 stanzas and 3 stanzas speak about Thomas Gray. என்ன சொல்லி இருக்கு பாருங்க, here rests his head upon the lap of earth, okay? A youth to fortune and to fame unknown. அப்படின்னா இங்கே தூங்குகிறான் இவன் வந்து he was not at all favored by fortune or by fame. இவனுக்கு ரிசோர்சஸும் எதுவும் அவனுக்கு கடவுள் கொடுக்கல, அதே நேரத்துல இவனுக்கு பேரும் புகழும் எதுவுமே இல்லை, சும்மா ஒரு சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தான். ஏன் சார் சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்தான் அப்படின்னா, he was a man of the humble birth. The poet is identifying himself with the common man. நானும் ஒரு பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது சார், ஒரு ஹம்பிள் பர்த். So
fair signs frowned at me. And what destined or what singled out me for itself அப்படின்னா melancholy chose me to be his bride. Who chose me for his bride அப்படின்னா melancholy எப்பொழுதுமே சேடாவே இவன் இருப்பான். ஏன் அப்படின்னா அவன்கிட்ட ரிசோர்சஸ் எதுவுமே இல்ல. ரிசோர்சஸ் இல்லாதவன் எப்பொழுதும் சேடா தான் இருப்பான். ஓகே, ரிசோர்சஸ் இல்லாதவன் சேடா இருப்பான். நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், there is no chance for being sad. ஆனா ஜாப் இன்னும் வரல, பிஜிடிஆர்பி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரல அப்படின்னா நீங்களும் தாமஸ் கிரே மாதிரி தான், ஆல்வேஸ் மெலன்கலி. எப்பதான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருமோ டிஆர்பி தெரியலையே கடவுளே அப்படின்னு அழுதுகிட்டு இருக்க மாதிரி தாமஸ் கிரேவும் எப்பொழுதும் மெலன்காலிக் மூட்லயே இருந்தாராம். He was not at all favored by fortune or by fame. அடுத்தது பாருங்க, பட் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் he was a very generous man. He was large, his beauty, bounty அப்படிங்கிறான். bountyனா he is very great in giving. He is a great soul. He was always sincere. And இவன் large, generous-ஆவும் சின்சியராகவும் இருந்ததுனால heaven wanted to give him something. அப்ப அவனுக்கு என்னத்தை கடவுள் கொடுத்தாரு? He gave a good friend. காசு பணம் கொடுக்கல சார், எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் கொடுத்தாரு சார் கடவுள். யார் அந்த ஃப்ரெண்டு? தாமஸ் கிரே கதையில ரிச்சர்ட் வெஸ்ட் இஸ் தி ஃப்ரெண்ட். Did you understand the teachers? அப்ப கடவுள் வந்து இவனுக்கு ஃபுல்லா மிசரி தான் கொடுத்தாரு, சஃபரிங்ஸ் தான் கொடுத்தாரு, அழுகாட்சி தான் கொடுத்தாரு. ஆனா கம்ஃபர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல நண்பனையும் கொடுத்தாரு. உங்க வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஆனா ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுன்னா இது எல்லாமே ஈடாயிடும் அப்படின்னு தாமஸ் கிரே சொல்றாரு. சொல்லிட்டு கடைசி சொல்றாரு, இப்ப அவனை பத்தி ரொம்ப பெருசா நான் புகழ்ந்துட்டேன் தாமஸ் கிரேவை பத்தி, பட் ரொம்ப அதிகமா அவனை பத்தி புகழ்ந்துடாதீங்க. அவன்கிட்ட வீக்னஸும் இருக்கு. There are weakness also. So don't praise him too much. Because he was a human being, he also had his negative side. But when he died, majority was virtue with him. அப்ப அவன் செத்தோன the angels took him and dropped him in the bosom of his father and his God. அவன் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவனாக இருந்தான். அப்பொழுது அவன் இறந்த போது எங்க போய் அவனை வந்து ஏஞ்சல் சேர்த்துருச்சான்? கடவுளுடைய மடியில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டது. அப்ப இவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு தாமஸ் கிரே இந்த போயத்துல? இந்த காமன் மேன் who lived a virtuous life, who lived a life of suffering, who lived an anonymous life, செத்தோன எங்க போயிருப்பான்? நேரா இந்த கல்றையில இருந்து நேரா எங்க கொண்டு போயிருப்பாங்க ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாம்? நேரா அவனை ஹெவனுக்கு தான் கொண்டு போய் கொடுத்து சேர்த்திருப்பாங்க. ரிச் ஃபெல்லோஸ் ஹெவனுக்கு போக முடியாது. Again, there is a Bible echo here. என்ன அப்படின்னா the bosom of his father அப்படின்னா there is a Bible image of the poor Lazarus, a parable which was mentioned by Jesus in Luke chapter 16. Luke chapter 16 verse 19 to 31. ஒரு பணக்கார செல்வந்தன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் என்ன பண்ணான்? நல்ல சுகபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்தான், லைஃப நல்லா என்ஜாய் பண்ணான். அவன் எதை பத்தியும் கவலைப்படல. பேர் இருந்தது, புகழ் இருந்தது. அவன் இறப்பை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை. அவனுக்கு நல்ல சாப்பிட்டு கொளுத்துக்கிட்டு இருந்தான். ஆனா அவன் டேபிளுக்கு கீழே ஒரு ஃபுல்லா உடம்பு ஃபுல்லா புண்ணு பிடிச்சு ஒரு சஃபரிங் ஒரு இமேஜ் இருந்தான். அவன் பேரு புவர் லாசர். அந்த புவர் லாசர் என்ன பண்ணான்? அந்த டேபிள்ல இருந்து ஏதாவது கீழே விழுந்தா அது அப்படியே நாக்கால நக்கிக்கலாம், அல்லது லைட்டா அந்த பிரெட் ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு விழுந்துச்சுன்னா அதையாவது சாப்பிட்டு நம்ம வந்து வயிற்ற கழுவலாம் அப்படின்னு நினைச்சான். அந்த மாதிரி ஒரு புவர் கண்டிஷன்ல வாழ்ந்தான். பட் அவன் யாரையும் ஏய்ச்சி பிழைக்கல. ஆனா அந்த ரிச் ஃபெல்லோ எல்லாருமே ஏய்ச்சி பிழைத்து அந்த சுகபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். அப்ப அவன் அந்த டேபிள்ல இருந்து, அந்த ரிச் மேன் டேபிள்ல இருந்து கீழே விழுகக்கூடிய விஷயத்த இவன் சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு அங்க வந்து நாய்கள் வந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டு போயிடுச்சான். அப்ப அந்த பைபிள் நரேட்டர் சொல்றாரு, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்றாரு, அந்த பணக்கார செல்வந்தனும் இறந்து போனான், லாசரும் இறந்து போனான். செல்வந்தன் எங்க போய் சேர்ந்தான்? நேரா ஏஞ்சல்ஸ் வந்துச்சு,
அந்த புண்ணு பிடிச்ச லாசரை வந்து என்ன பண்ணுச்சு, அவன் காயத்தெல்லாம் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் செத்து போனோன்னு கம்ப்ளீட்டா அவனுடைய பாடி வந்து was completely became the normal body and it was born and it was placed in the bosom of ஏப்ரஹாம். கடவுளுக்கு பக்கத்துல இருந்த ஆபிரகாம், நம்பிக்கையின் தந்தை, அவருடைய மடியில கொண்டு போய் நேரா உட்கார வச்சாங்க. ஏழையா அந்த பணக்கார செல்வந்தன் எங்க போய் சேர்ந்தான்? இந்த பகட்டான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவன், பேரு புகழ் செல்வம் ஆடம்பரம் அதுல வாழ்ந்தவன் எங்க நேர போய் சேர்ந்தான்? நேர நரகத்துல நெருப்புல போய் அவன் வேதனையில இருந்தான். அவன் அப்படி மேல பார்த்தான். ஏழு செல்வந்தன் அங்க அந்த மேல யார பாக்குறான்? அந்த ஏழை அந்த பணக்கார செல்வந்தன் மேல ஆபிரகாம் மடியில அந்த லாசரஸ் நல்ல சிகிச்சைக்கு அடையில உட்கார்ந்து இருக்கிறான். இப்ப சொல்றான், நீங்க அங்க இருந்து எனக்கு நான் ரொம்ப தாகமா இருக்கேன், எனக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு ஆபிரகாம் சொல்றாரு. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இருக்க கேப் வந்து யாரும் கிராஸ் பண்ணி வர முடியாது. நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தீங்கன்னா இங்க வந்திருக்கலாம். நீ என்ன பண்ண? இந்த மேடனிங் கிரௌடோடு இருந்த, அதனால அந்த மேடனிங் கிரௌடு ஹெல்லில தான் இருக்கும். So enjoy your life there. This man suffered here but lived a virtuous life. He is now in heaven. அப்படின்னு சொல்லி this particular poem ends with an optimistic note that these poor people who lived simple life but virtuous life will surely be in heaven. அப்படின்னு இந்த ஒரு எலிஜியை யார் கம்ப்ளீட் பண்றா? யாரு முடிச்சா டீச்சர்ஸ்? தாமஸ் கிரே முடிச்சிட்டாரு. Okay, so with that